اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کے درمیان اگست 2019 میں ہونے والے معاہدہ سامنے آ گیا۔ اگست 2019 میں اتحاد تنظیمات نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ معاہدے میں وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر رجسٹریشن منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تنظیمات مدارس اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے میں مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ حکومت نے جہاں بھی قبضہ کیا ہے وہ آج مدرسہ نہیں رہا۔ ہم حکومت کے قبضے میں دینی مدارس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ریاست سے لڑائی نہیں چاہتے، صرف اپنے مدارس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم مدارس کی بقا چاہتے ہیں۔ حکومت نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جامعہ عثمانیہ نوشہرہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں وہ دین ڈالتے ہیں جو مغرب کو قابل قبول ہو۔ مدارس کی رجسٹریشن نہ کرانے کی کوشش بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ اسلامیہ کالج بھی ایک دینی مدرسہ تھا۔ جب حکومت نے قبضہ کیا تو دینی علم ختم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ مدارس کو دہشت گردی سے منسوخ کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی آج 8 دسمبر سے لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج 8 دسمبر سے ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر متوقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، لاہور، فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی سی درمیانی بارش اور برف باری کی پیش گوئی، جبکہ چترال، دیر، سوات اور مالاکنڈ میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ حماس پر بڑھتے دباؤ کے باعث غزہ میں جنگ بندی کے امکانات ہیں۔ شامی صدر بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار خاتمے کے قریب پہنچ گیا۔ شامی باغیوں نے دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شامی صدر بشار الاسد دمشق چھوڑ کر نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ بشار الاسد کے صدارتی محافظ بھی ان کی معمول کی رہائش گاہ پر تعینات نہیں ہیں، جس کے باعث ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ بشار الاسد فرار ہو چکے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شامی جنگجوؤں نے شام کے شہر حمص پر مکمل کنٹرول کا اعلان کیا ہے، جبکہ سینٹرل جیل پر قبضہ کر کے 3500 قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ باغیوں نے صدر بشار الاسد کو پورٹریٹ پھاڑ دیے، جبکہ بشار الاسد کے والد کا مجسمہ بھی گرا دیا۔ شام کے وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کا کہنا ہے کہ وہ عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسیوں کے مطابق شام کے بڑے شہروں کے بعد شامی باغی دارالحکومت دمشق میں داخل ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق شامی باغیوں کی جانب سے وزارت داخلہ دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شامی فورسز دارالحکومت دمشق سے پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گئے، جبکہ اگلے ایک ہفتے میں شام کا اقتدار باغیوں کے ہاتھوں میں آنے کا امکان ہے۔
दूसरी जानिब शाम के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल करीम मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि शामी अवाम बागियों की मनगढ़ंत अफवाहों पर कान ना धरें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-अमल देते हुए कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के ज़रिए तमाम आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका। पीएम में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के कैडेट्स का पुरतपाक रिवायती इस्तकबाल किया गया। उसूल व ज़वाबित के मुताबिक कैडेट्स के कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया और बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी। मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम दिफाई हिकमत अमलियों में ऑपरेशनल हम आहंगी पैदा करने के लिए अहम करार दिया गया। तरबियती प्रोग्राम मुसल्लह अफ़वाज में बाहमी ताउन और मुश्तरका अस्करी महारत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम संगे मील है। तरबियत में मुश्तरका ऑपरेशन और जदीद जंगी तकाज़ों के लिए जामिया रहनुमाई शामिल है। नज़्म व ज़ब्त, बहादुरी और शानदार क़यादत के बाइस पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की आलमी सतह पर पहचान काबिल फ़ख्र है। ज़रई बरामदात में पाकिस्तान की जानिब से अहम पेशरफ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से ज़राअत और ज़रई मशीनरी की बरामदात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और मशरिकी अफ्रीका के दरमियान ज़रई तिजारत में नई बुलंदियों तक पहुँचने की हुकूमती कोशिशें कामयाब हो गई। पाकिस्तान ने मशरिकी अफ्रीका को ट्रैक्टर्स बरामद करके तिजारती बरामदात में अहम संगे मील अबूर कर लिया। हाल ही में पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की इब्तदाई खेप अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंची। पाकिस्तान हुकाम की कोशिशों से कीनिया तंजानिया की मसाई ट्रैक्टर कंपनी तंजानिया में पाकिस्तानी ज़रई मशीनरी के फरोग और रसाई में शराकतदार है। पाक ट्रैक्टर्स हाउस कंपनी से दरामद किए गए पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की आमद से मशरिकी अफ्रीका में बरामदात में इजाफा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल को अमरीका की पुष्टपनाही हासिल है। अमरीका लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि अब तक 45,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल कत्ल कर चुका है। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि चाहते हैं अवाम मुत्तहिद होकर मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। हुकूमत गैर कानूनी इक़दाम करके अवाम को तकसीम कर रही है। और सिंध हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। नताइज के मुताबिक सदारती नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज अली 2971 वोट लेकर कामयाब हो गए।
मोहम्मद हसीब जमाली 2254 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की निशिस्त पर मोहम्मद राहिब लाखो 1736 वोट लेकर कामयाब, जबकि अयाजुद्दीन कुरैशी 1368 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सेक्रेटरी की निशिस्त पर मिर्जा सरफराज अहमद 1850 वोट लेकर कामयाब, जबकि खलील अहमद 1248 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खाजन की निशिस्त पर अतर अली 2255 वोट लेकर कामयाब और तैमूर अली मिर्जा 1884 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की निशिस्त पर वसीम सैफ खोकर 1657 वोट लेकर कामयाब हो गए।